मूसेवाड़ा कतलकांड तो बाद गैंगस्टरां नूं सताउण लग्या डर। लॉरेंस बिश्नोई तो बाद जग्गू भगवानपुरिया ते मित डागर ने हाईकोर्ट दे विच पाई पटीशन एनकाउंटर दा जताया खदशा। 6 तरीक तो बाद भी आईपीएस नूं सिक्योरिटी वापस करेगी पंजाब सरकार। हाईकोर्ट दे विच सरकार ने कहा 6 जून करके टैंपरेरी तौर ते वापस लईए सुरक्षा। अदालत ने सिक्योरिटी वाली लिस्ट लीक होण ते भी सरकार नूं कीता सवाल। कानून व्यवस्था के मुद्दे ते एक मंच ते आ रहे विरोधी। कांग्रेस वालों बुलाई बैठक दे विच अकाली दल बीजेपी सने तमाम छोटे दल भी होंगे शामिल। मूसेवाड़ा कतलकांड तो बाद सदी गई है मीटिंग। संगरूर जिले चोण नूं लैके काउंटडाउन शुरू। नामजदगी नूं सिर्फ 3 दिन बचे पर अजे तक किसी भी पार्टी ने नहीं खोले पत्ते। पंजाब कांग्रेस में लग सकता बड़ा झटका। राजकुमार वेरका ते ओपी सोनी बीजेपी हो सकते हैं शामिल पर प्रताप बाजवा ने ओपी सोनी की पार्टी छड्डण दी चर्चावां कीता खंडन। फिरोजपुर तो बाद लुधियाना जेल दे विच गैंगवार। गैंगस्टर शुभम अते मनी बैंस गुट भिड़े। झगड़े तो बाद जेल दे विचों 3 मोबाइल बरामद। धार्मिक भावनावां नूं भड़काउण दे मामले दे विच रवीना टंडन फराह खान अते भारती सिंह नूं राहत। हाईकोर्ट ने लगाई एफआईआर ते रोक। एसआई भाईचारे ते टिप्पणी नूं लैके बटाला दे विच दर्ज होया सी मामला। पंजाब बोर्ड की 8वीं क्लास की प्रीखिया दे विच बरनाला दे मनप्रीत ने कीता टॉप। 600 दे विचों 600 अंक लैके सूबे भर दे विच रहा अवल। श्रद्धा भावना के नाम मनाया जा रहा है गुरु अर्जन देव जी का शहीदी पुरब। हरमंदर साहिब समेत तमाम गुरु घरां दे विच विशेष धार्मिक समागम। संगत पर रही हादसे। सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। पंजाब बुलेटिन दे विच बहुत बहुत स्वागत है। मैं तुहाडे नाल खुशरोज संधू। उम्मीद है तुसीं सारे खैरे दे नाल होवोगे। शुरुआत करांगे खबरां दी। सब तो पहला मूसेवाड़ा तो। अज मूसेवाड़ा दे परिवार नूं सीएम मान मिलणगे। दस्से कि परिवार दे नाल दुख साझा कीता जाएगा, दुख वंडाया जाएगा। मूसा पिंड दे विच घर दे बाहर सुरक्षा कड़ी कर दित्ती गई है। कह सकते हैं कि कुछ ही मीटर तक कुछ मीटर तक जिहड़ी है सुरक्षा पूरी तरह दे नाल तैनात कर दित्ती गई। बैरिकेडिंग कर दित्ती गई है और सख्त सुरक्षा दे प्रबंध ने ताकि सुरक्षा दे लिहाज दे नाल जिहड़े प्रबंध है वो पूरे पुख्ता हो सकण। मूसेवाड़ा दस दईए कि मार दिता गया सी, कतल कर दिता गया सी बेरहमी दे नाल मूसेवाड़ा दा, जिस तो बाद अंतिम संस्कार कर दिता गया है। फुल जिहड़े पा दिते गए ने, यानी कि फुल्लां दी रस्म भी अदा कर दित्ती गई है ते भोग पाए जाणगे 8 जून नूं। पर उस तो पहला भगवंत मान सीएम जिहड़े ने खुद जाके परिवार दे नाल दुख साझा कर रहे हैं। बीते दिन जेकर सरकार की गल की जाए तो उन्हां दे 2 मंत्री भी जिहड़े ने पहुंचे सन। इस तो इलावा विधायक भी जिहड़े ने उन्हां दे वल्लों भी जाके मुलाकात की गई सी। दिखा रहे हैं विधायक गुरप्रीत होरी इत्थे पहुंचे ने। तक विधायक गुरप्रीत होरी पहुंचे ने। विरोध हो रहा, पिंड वालियां वालों विरोध किया जा रहा है क्योंकि पिंड वालियां का कहना है कि इस तरीके नाल छोणी च क्यों सिक्योरिटी तब्दील की गई। ये गुरप्रीत आप दे विधायक ने, सरदूरगल तो आप दे विधायक ने। गुरप्रीत पिंड वाले काफ़ी नाराज़ ने, पिंड वाले काफ़ी नाराज़ ने गुरप्रीत नाल और साफ तौर पर कह रहे हैं कि क्यों इस तरीके दे नाल जिहड़ा वह मुख्यमंत्री दे आन ते पूरा पिंड छोणी च तब्दील कर दिता गया। सानू ही नहीं मिलन दिता गया, सानू ही इत्थों रोकया गया। तो तस्वीरां असीं दिखा रहे हैं, ये तस्वीरां असीं लगातार दिखा रहे हैं। गुरप्रीत विधायक पहुंचे ठंडे तस्वीरां दिखा रहे हैं। सरकार के खिलाफ गुस्सा, सरकार के खिलाफ नाराजगी जिहड़ी है वो नज़र आ रही है। जिहड़े इत्थे पिंड वाले ने काफ़ी ज़्यादा गुस्से दे विच ने और कह रहे हैं कि क्यों छोणी च तब्दील जिहड़ा मुख्यमंत्री दे आन ते कीता जा रहा है और इस करके भी गुस्सा है कि सिक्योरिटी क्यों वापस लीती गई और इस वजह करके मूसा हवेली दे बाहर जिहड़ा नारेबाजी हो रही है। तस्वीरां देखो, गुरप्रीत नूं अंदर नहीं जान दिता जा रहा। विधायक गुरप्रीत होरां नूं अंदर नहीं जान दिता जा रहा। हथ जोड़ रहे हैं विधायक गुरप्रीत। आम आदमी पार्टी ने मारता, भगवंत मान ने मारिया, साडा भगवंत मान ने मारिया, साडा इस गुंडे ने मारिया। आम आदमी
ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਸੂਰ ਕਰਦੇ ਆ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਭਾਈ ਬਾਤ ਨਾ ਬਾਤ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਲੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਨਾ ਬਾਈ ਬਣ ਅੱਜ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਭਾਗ ਜਾਓ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਬਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਲੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਲੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਗੁੱਸਾ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਜੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਚੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੜੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਮੀ ਹੋਈ ਆ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਮੀ ਹੋਈ ਆ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਸਾਡਾ ਆਪਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਰੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸਾਡੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਾਡਾ ਆਪਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾਰੇ ਕਰਤੇ ਆ ਬਰਾਜ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਐਮ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਹੋਰੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਕਿ ਛੋਣੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੋ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਘਰੋਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਰਨ तमाम ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਈਆਂ तमाम ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਵਾਪਸ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਹੋਰੀ ਮੁੜ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਹ ਦੇਖੋ ਛੋਣੀ 'ਚ ਪੂਰਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਇਹ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਹੁਣ तमाम ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਮੂਸਾ ਹਵੇਲੀ ਤੋਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛੋਣੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਏਰੀਆ ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਐਮਐਲਏ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਲੇਕਿਨ ਵਾਪਸ ਹੀ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗੁੱਸਾ ਰੋਸ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੋਸ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਇਹ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਕੋਈ ਸੀਐਮ ਦੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਹਰ ਰੋਕਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕਤੀਆਂ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਭ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪੂਰੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਆਏ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਏ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਪਿਆਈ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸੀਐਮ ਨੇ ਆਉਣਾ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਾਤੀ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਹਰ ਰਕਾਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਮੋੜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਮੋੜ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਮੋੜਤੀ ਸਿਲੰਡਰ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਮੋੜਤੀ ਬਸ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਓ ਜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਰੋ ਖੜੋ 10 ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਗਰ ਆਣਾ ਸੀ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਕ
ਛੋਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਗੁੱਸਾ ਇਹ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਐਸਐਸਪੀ ਮਾਨਸਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਐਸਐਸਪੀ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਸਐਸਪੀ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘਰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਰੋਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਹੋਰੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿਨੋਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਕਜ ਕਪਾਈ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਮੂਸਾ ਪਿੰਡ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਿਖਾਈਆਂ ਨੇ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 5-5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਅੱਜ ਫੁੱਟਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਕਾਲ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸੀਐਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਗਲਤ ਜੋ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਔਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸੀਐਮ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਪੰਕਜ ਕਪਾਈ ਲਾਈਵ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਪੰਕਜ, 29 ਤਰੀਕ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸੀਐਮ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਫੀਸਰ ਆਏ ਨੇ, ਆਫੀਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸੁਣ ਵੀ ਲੈਣੇ। मैं मुख्यमंत्री आ रहे ने या कैंसिल हो गया प्रोग्राम? किस वजह से बढ़ाएगी? कौन आ रहे ने? देखो आई डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन। जिस तरीके नाल गुरप्रीत सिंह बनाल दा विरोध होया, इस तो बाद किस तरीके दा लग रहा है कि मुख्यमंत्री दा दौरा रद्द होवेगा? देखो मैं एक प्रशासनिक अधिकारी है, मैं इस तरह की कोई भी गलबात जी है वो इस मौके नहीं कर सकती। मैं ये आश्वासन जरूर दे सकती है कि द सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल एंड एवरीथिंग इज ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਔਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। मेरी बेनती सुनो, इट्स अ वेरी खुल के दसो भी Very- नलायकी की हुई जे किसी ਨੂੰ वेरी सेंसिटिव। देखो माहौल इमोशनल भी है। ਦੇਣਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਲਾਇਕੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੱਸ ਦਿਓ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ, ਮੈਡਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਪਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਆ ਸਾਰੇ ਮਾਈਕ ਜੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਹੈ ਫੋਰਸ, ਕੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਫੋਰਸ, ਦੂਰੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਹੋ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਫੋਰਸ ਹੈ? ਹਰ ਪਾਸੇ ਸੀ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੈ ਜੀ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧ ਹਟਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲੋ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਐ ਕਹੋ ਵੀ ਰੁੱਸੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਨਾਰਾਜ਼ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਗਲਤ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਿਉਂ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹਿਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਝੂਠ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਨੇ, ਫਿਰ? ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਹਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਨੇ, ਜੀ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਟੰਟ ਨੇ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਸਟੰਟ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਐਸਪੀ ਮੈਡਮ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ये जब तो दौरा कैंसिल हो गया, मैंने नहीं पता, मैंने नहीं पता। जहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है तो उसके बाद फिर बेटा आपको क्या तैयारी छोटे है? भी मैंने नहीं पता। नहीं, प्रोटेस्ट हुआ है अभी, यहाँ पर एमएलए आए थे, उनको भी बाहर MLA निकाल को दिया बाहर गया। निकाल दिया, आगे से बैरिकेडिंग बैरिकेड्स भी हटा दी गई। और अब ये आपकी भी बात कह रहे हैं कि नहीं, जो नहीं, ऐसी कोई फोर्स है गल उस फोर्स को भी हटा दें। नहीं ऐसी कोई गलबात नहीं और नो कमेंट। ਪੁਲਿਸ ਆ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਂਸਿਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਦੀ ਕੁਝ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕੁਝ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ।
नो कमेंट ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਟੰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ नो कमेंट। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੀਐਮ ਆਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਨੇ ਆਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਸਟੰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਟੰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਟੰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, नो कमेंट, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਬਚਾਅ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਗਲਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਵਿਧਾਇਕ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਏ ਸੀ ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਹੋਰੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸਟੰਟ ਹੈ, ਕਿੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਟੰਟ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸਟੰਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਉਲਝਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਪੰਕਜ, ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਐਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਇੱਥੇ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁੱਸਾ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਝਟਕਾ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਕਜ? ਦੇਖੋ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। आपके सामने हुआ है। I don't have any much information. सीएम आ रहे हैं, लेकिन सीएम आ रहे हैं या कैंसिल हो गया? हाँ जी, सीएम आ रहे हैं या कैंसिल I हो गया? don't have any information. मैम सीएम के बारे में कोई जानकारी नहीं। मैम यहाँ पर जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हुआ उसके बाद प्रशासन क्या सोच रहा है, क्या करेगा? देखिए मेरी बात सुनिए, इस मौके पे सभी अपसेट होंगे, गांव वाले भी अपसेट होंगे, हम भी अपसेट हैं। माहौल इमोशनल होगा, लेकिन हम सबसे बात कर रहे हैं सिचुएशन। मैम जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि स्टंट कर रहे हैं, रिश्तेदार स्टंट कर रहे हैं। नो कमेंट्स ऑन नहीं, आपके जो सीनियर अधिकारी वो इस बात नो कमेंट्स ऑन मैम ये बताइए कि यहाँ पर गांव वाले नाराज है, गांव वाले कह रहे हैं हम सीएम को आने नहीं देंगे, तो कैसे आप व्यवस्था बनाएंगी, क्या करेंगी? देखिए सारा प्रशासन यहाँ पे मौजूद है, हम सबके साथ बात भी करेंगे। रेदर सिचुएशन जड़ी हैगी है वो सारी पीसफुल। मैम आधी फोर्स तो जाते हुए देखी गई, यानी सीएम नहीं आ रहे हैं। देखिए मैं आपको क्लियर कर चुकी हूं ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ कोई जानकारी अभी क्या आ रहा है, कितने बजे आ रहा है ये बता दीजिए। टाइम 8 बजे का टाइम था। मैं आपको पहले क्लियर कर चुकी हूँ भाई साहब कि मुझे इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन। मैम जब तक आपकी तरफ से ग्रीन सिग्नल नहीं जाएगा तब तक वो आएंगे नहीं, तो क्या आपको लगता है कि ये माहौल को संभाल पाएंगे जिस तरीके से गांव के लोग? आई एम नॉट अथॉराइज्ड। मैम जो ये पुलिस की बात हुई है, क्या पुलिस की गलती है? विधायक माफी मांग गए हैं कि हाँ पुलिस की तरफ से कोई चूक हुई है, मैं माफी मांग। सॉरी, नो कमेंट्स। मैम सुबह आप यहाँ पर आ गई तो कोई व्यवस्था संभालने के लिए आई थी, मतलब? देखिए यहाँ पे आप सब भी हैं, आप सब भी एकत्र हुए हैं, ऐसे गांव वाले भी हैं सब, ठीक है। तो इंतजाम जो करना है वो भी तो मैम ये बात तो मानती है, ये बात तो मानती है। मैं पिछले कई दिनों से सुबह यहीं पे होती हूँ और देर रात। तो मैम आपको ये भी पता होगा गांव वालों में नाराजगी बहुत ज्यादा नाराजगी है। देखिए आई हैव नो इन्फॉर्मेशन। गांव वालों में मैम आपको ये तो मानती है गांव में नाराजगी अभी भी बहुत है प्रशासन के खिलाफ, सरकार के खिलाफ? आपको पहले बता चुकी हूँ, नो कमेंट्स ऑन दिस। हम गांव वालों से बात कर रहे हैं, जो है इट इज वेरी सेंसिटिव। यानी कैंसिल हो गया, कुछ पुलिस वालों ने बताया कि आई हैव प्रोग्राम नो इन्फॉर्मेशन। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਣਗੇ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। नो ਕਮੈਂਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ नो ਕਮੈਂਟ। लेकिन हुण तस्वीर मैं एक बार मूसा हवेली की दिखाना चाहूँगा। शांत माहौल है, गुस्सा जिहड़ा सीगा प्रशासन के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ, वो लोग जिहड़े ने और रिश्तेदार जिहड़े ने पिंड वाले ने वो अंदर जा चुके ने और दूसरे पासे जिहड़ी सीएम सिक्योरिटी भी हुंदी है वो भी काफ़ी घट गई है। सीएम सिक्योरिटी भी काफ़ी घट गई है। शायद सीएम जिहड़े ने वो ना आन, ये भी हो सकता है, या फिर अगर माहौल ठीक होंदा है, शांतिपूर्ण रहता है, तो फिर उस तो बाद पहला फोन ते गलबात करके उस तो बाद मुख्य मंत्री जिहड़े ने वो परिवार नूं
ਮਿਲਣ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੂਸਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਮੂਸਾ ਹਵੇਲੀ ਤੋਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਹੌਲ ਇੱਥੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੋਈ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹ ਰਹੇ ਸਟੰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਟੰਟ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੋ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਦੌਰੇ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਜੋਤ ਜੀ ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਕਜ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਝ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਦੌਰਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਈਏ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਸੀਐਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਿ ਸੀਐਮ ਦੇ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਦੌਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਡਾਵਾਡੋਲ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਕਜ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅੱਧੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 5-5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਸਮੰਜਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੈਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਪੰਕਜ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਏ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੈਨਾਤ ਹੋਵੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਮੂਸਾ ਹਵੇਲੀ ਹੈ। ਮੂਸਾ ਹਵੇਲੀ ਤੋਂ 300 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਮੋੜ ਹੈ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ 300 ਮੀਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੋੜ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਮੂਮਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਮੂਮਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ 300 ਮੀਟਰ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਗੀ ਕਿ 300 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਵੇ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਓ ਤੋਂ ਇਹ ਰਸਤਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਸਤਾ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਦੁੱਧ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀਗੇ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕੇ ਤੇ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਕੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਐਮ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਸੀਐਮ ਦੀ ਜੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਸੀਐਮ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ, ਰੋਸ, ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਣ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟਾਈਟ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਉਂ ਵਿਡਰੋ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ
ਇੱਕ ਹੋਣਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸੀ। ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਗੀ ਕਿ तमाम ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, तमाम ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਗੂ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਤਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਰਾਰ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਨ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੀਗੀ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਤੀਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁੱਸਾ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਔਰ ਉਸੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਬੇਹੱਦ ਨੇੜੇ ਦੇ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਵਤੀਰਾ ਕਰੇਗੀ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਐਡਾ ਮਾੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਗੁਰਜੋਤ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਦੱਸਿਓ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 29 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਟਾਈਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? देखो जो मुख मंत्री आते हैं तो इस तरीके की सिक्योरिटी जरूर होंगी है क्योंकि मुख मंत्री आ रहे हैं, लेकिन कई बार की होंगे है कि कुछ पुलिस अफसर अपनी चमचागिरी करने लई कि असी बहुत वधिया काम कर रहे हैं, असी ये दिखा रहे हैं, तो उस वजह करके भी माहौल इदां दा बन जाता है जो देखने लायक नहीं होंगे या जिसकी वजह करके नाराज़गी या गुस्सा आ जाता है। यही तस्वीर हुई किसी अफसर ने दिखाया होना कि मैं ज़्यादा टाइट करदा, मैं नैशनल हाईवे रोक देवां, और उस वजह करके लोगों को रोक दिता गया, लोगों ही नहीं बल्कि पिंड वालियां रिश्तेदारां रोक दिता गया, और यही नाराज़गी नज़र आ रही है। ये तस्वीर दिखाना चाहूँगा। पुलिस के सीनियर अधिकारी इत्थे पहुंचे ने, गलबात करने की भी कोशिश करांगे कि इस वेले कुछ बयान दे रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री के दौरे ने लैके सिक्योरिटी तो जरूर करा दी गई, लेकिन अजे भी कोई ओपनली नहीं कह रहा कि मुख्यमंत्री आएंगे या नहीं आएंगे। मुख्यमंत्री का दौरा रद्द होया या नहीं होया, डीसी ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਉਹ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਡੀਸੀ ਮਾਨਸਾ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਸੀਐਮ ਆਫਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਡੀਸੀ ਮਾਨਸਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੀਐਮ ਆਫਿਸ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸੀਐਮ ਆਫਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਡੀਸੀ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਣ ਕਿ ਦੌਰਾ ਰੱਦ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਆਣਗੇ ਜਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡੀਸੀ ਮਾਨਸਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। तो बिल्कुल सीधिया तस्वीर असीं देख पा रहे हैं, और खास तौर पर जेकर गल की जाए इस वेले स्थिति जिहड़ी है कुछ थोड़ी देर पहला डावाडोल होई है क्योंकि पिंड वासियों दे विच गुस्सा है, तो उन्हां दे वल्लों विधायक नूं भी वापस भेज दिता गया। एक अधिकारी गलबात कर रहे सीगे, तो उस तो बाद हुण डीसी पहुंचे ने। जी पंकज, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿਖਾ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਮਝ तो बिल्कुल लगातार सीधिया तस्वीर असीं वेख रहे हैं, और पिंड मूसा है, मूसा हवेली यानी कि जिस दे विच हुण थोड़ी देर पहला ही शिफ्ट होए सन सिद्धू मूसेवाला अपने परिवार नूं लैके, पर उस तो बाद जो भाणा वापरिया, जो वड्डी वारदात हुई, तां कतल दी वारदात हो गई, यानी कि कतल कर दिता गया मूसेवाला नूं, और किस तरह दे नाल बेरहमी दे नाल भुन दिता गया, और उस तो बाद गैंगस्टरां दे वल्लों बेशक इसदी जिम्मेवारी भी लै ली गई है, पर अजे तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और अजे भी इन्वेस्टिगेशन नूं लैके लगातार क्लू सामने आ रहे ने। तां सीधिया तस्वीरां डीसी पहुंचे ने इस वेले पिंड मूसा मानसा तो। सीधिया तस्वीरां ने दसदी है कि अज सीएम भगवंत मान होरां दे वल्लों इत्थे पहुंचा जाना है, जो जानकारी हुण तक है, और उस तो बाद हुण जिस तरह दे नाल माहौल इत्थे बणिया, विधायक नूं वापस भेज दिता गया। पिंड वासियां दा गुस्सा सामने आया। इस तो इलावा ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸनिक अधिकारी ने ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ नो कमेंट्स किया जा रहा है, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਡੀਸੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, यानी कि हायर अथॉरिटी पहुंची है, प्रशासन खुद पहुंचे है, डीसी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਬਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਭੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਡੀਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਹੋਵੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੱਸਣ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਹੁਣ 8:23 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, 8:30 ਵਜੇ ਦਾ ਕਰੀਬ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, 8:27 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤਾਂ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਸੀਐਮ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ, ਔਰ ਹੁਣ ਕੀ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਦੌਰਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ
ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੁੜੇ ਸਨ। ਸੋ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਕਜ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਕਜ ਸ਼ੁਕਰੀਆ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵੱਲ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ 5 ਨੌਜਵਾਨ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸਣੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੱਸੀ ਕਿ 3 ਪਿਸਤੌਲ ਤੇ 22 ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸਣੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸਣੇ ਕਾਬੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ 3 ਪਿਸਤੌਲ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ, 22 ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ-ਕੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇੱਕ ਬੇहद ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਇਹ 5 ਨੌਜਵਾਨ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸਣੇ ਕਾਬੂ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਸਤਪਾਲ ਰਤਨ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨੇ। ਸਤਪਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲੀਗਲ ਪਰਸਨ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਤਰਕ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਥਾਣੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੀਤੀ ਅੱਜ ਤੜਕਸਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ 5 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 3 ਪਿਸਟਲ ਤੇ 22 ਜਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਕੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਮਾਨ ਸਮੇਤ ਅਸਲੇ ਸਮੇਤ 5 ਨੂੰ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੀ ठीक है, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सतपाल, धन्यवाद है। सो क्या खास तौर पर जेकर गल की जाए तो नौजवानों तो पुलिस पुछगिछ कर रही है और मुढ़ली जानकारी हुण तक यही सामने आई है और आखिरकार जेकर इन्हां नौजवानों की गल की जाए तो गिरफ्तार इन्हों हथियारों के समेत किया गया है। तो हुण पुलिस स्वाभाविक तौर पर सवाल जवाब करेगी कि आखिरकार कित्थों और क्यों यह असला आया, तो आखिरकार की होर अगे मनसूबे सीगे, क्योंकि स्वाभाविक तौर पर जो इस तरह के हथियारों की बरामदगी होंदी है तो किते ना किते कोई वड्डी वारदात जिहड़ी है अंजाम देने की फिराक दे विच हुंदे ने। क्योंकि निशान सिंह जो पुलिस की इस वेले कैद दे विच है, पुलिस की कस्टडी दे विच है, तो उसदे वल्लों कई खुलासे किए गए हैं और इत्थों तक जानकारी है कि होर कई थावां ते उसदे वल्लों हथियारां नूं दब के रखा गया, जो कि मौके ते ले जाके उसदे वल्लों कढवाए भी जाणगे, क्योंकि रिमांड लगातार चल रहा सी पिछले दिनों दे विच, तो उस दे दौरान उसदे वल्लों एक खुलासे किए गए। उधर मूसेवाला कांड तो बाद गैंगस्टर डर सताउण लग्या, एनकाउंटर का डर सताउण लग्या। दस्से कि गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया की माता हाईकोर्ट पहुंची है, जग्गू के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट और गड्डी की मांग की गई है। जेल तो बाहर लियाउण तां बुलेट प्रूफ जैकेट ते गड्डी दी जावे, पुलिस से एंटी ग्रुप कर सकते हैं। एनकाउंटर भी जग्गू की माता के वालों खदशा जाहिर किया गया है। जेल के विच टॉर्चर करन दा भी उन्हां दे वालों इल्जाम लगाया गया। गैंगस्टर अमित डागर ने हाईकोर्ट के विच दस्सी कि पटीशन पाई है और अमित डागर ने भी अपनी सुरक्षा का हवाला दिता है। खास तौर पर जेकर इस तो पहला गल की जाए तो लॉरेंस बिश्नोई ने भी ये पटीशन पाई सी पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट के विच और उन्होंने कहा सी कि प्रोडक्शन वारंट लिया के मेरा एनकाउंटर किया जा सकता है। सो जिस तो बाद हुण जग्गू भगवानपुरिया की गल की जाए, अमित डागर की गल की जाए तो दोवां नूं डर सताया, यानी कि हुण गैंगस्टरां नूं डर सताउण लग्या है कि उन्हां दा एनकाउंटर हो सकता है या उन्हां नूं किसी तरीके दे नाल मारिया जा सकता है। सो जिस तो बाद हुण उन्हां दे वल्लों इह कोर्ट तक दा रुख किया जा रहा है और मंग की जा रही है कि बुलेट प्रूफ जैकेट दी जाए, गड्डी दी जाए जदों भी जेल तो बाहर आउण किसी भी इन्वेस्टिगेशन नूं लैके या किसी भी काम नूं लैके। सो कह सकते हैं कि हुण उन्हां नूं डर पूरी तरह दे नाल मंडरा रहा है। अगे बढ़ते हैं तो न्यूज़ 18 ते सुपर एक्सक्लूसिव गलबात है। मूसेवाला के कतल ते सब तो वड्डा खुलासा होया। 15 मिनट दे विच दस दईए कि मूसेवाला की मौत हो गई सी और छाती दे विच गोली लगन दे नाल मूसेवाला की मौत हुई सी। गोलियां जेड़ियां ने वो वराइयां गईयां सन। जानकारी इत्थों तक है कि बोनट से चढ़ के गोलियां वराइयां सन और ड्राइविंग सीट ते मूसेवाला बैठे सन। तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने तो बाद छाती दे विच गोली लगन दे नाल मूसेवाला की मौत हुई है। सिद्धू मूसेवाला दे 7 गोलियां लगियां सन कुल और मूसेवाला दे शरीर ते 19 जख्म, यानी कि
ਕੁਝ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਔਰ ਕੁਝ ਛਰਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ। ਸੋ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲੱਕ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 6 ਜ਼ਖਮ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਸੱਜੀ ਬਾਹ ਤੇ 4 ਜ਼ਖਮ ਔਰ ਸੱਜੇ ਮੋਢੇ ਤੇ 3 ਜ਼ਖਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਢਿੱਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 6 ਜ਼ਖਮ ਉੱਥੇ ਨੇ ਔਰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ ਔਰ ਲੀਵਰ ਵੀ ਫਟ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਖਮ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਖਮ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 7 ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਛਰਰੇ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਜ਼ਖਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਹਦੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਤਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲੀ ਹੈ। ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਸੁਣते हैं। आर्यन बिश्नोई से क्या संबंध है? लॉरेंस बिश्नोई मेरे आदर्श हैं और मेरे मामा हैं। अच्छा, वो मेरे मामा हैं। अच्छा, सिद्धू मूसेवाला की हत्या में आप भी शामिल हैं? आपने पोस्ट भी डाली थी एक। हाँ, मैं शामिल था, मैंने अपने हाथों से मारा है उसको। अच्छा, तो सिद्धू मूसेवाला की हत्या क्यों किया आपने? पब्लिसिटी स्टंट है? क्यों मारा आपने इतने टॉप सिंगर को? नहीं, उससे किसी पब्लिसिटी स्टंट के या फिरौती के लिए नहीं मारा गया। फिर ये बात जग जाहिर है कि उसी ने हमारे भाई विक्की भाई जो थे हमारे, उनका मर्डर करवाया था। विक्की मिद्दू घेड़ा? जितने भी, हाँ जी, और जितने भी कौशल के शूटर थे जो पकड़े गए थे, उन्होंने भी इसका नाम लिया था और कहा था कि इसने हमें फाइनेंशियली सपोर्ट किया है, ठहरने के लिए जगह दी है। और दिल्ली पुलिस ने मीडिया के सामने भी इसका नाम रखा था, फिर भी इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमने इंतजार भी किया था कि इसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। सचिन बिश्नोई, ये बताइए कि आप लॉरेंस, तमाम लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट डालते हैं और आप ये बोलते हैं कि हमारे आदर्श शहीद हैं, लेकिन इतने कुख्यात गैंगस्टरों के आदर्श शहीद कैसे हो सकते हैं? और किसी को इतनी बेरहमी से मारना चाहिए क्या? देखिए, हम बजरंगबली के भक्त हैं जी, ठीक है। और सचिन बिश्नोई, ये बताइए, किसी को इतनी बेरहमी से मारा जाता है? 30 गोलियां उनकी गाड़ी पे लगी, थार पे 6 गोली उनके शरीर में लगी। देखो मेरी बात सुनो, एक बात तो ये फैलाई जा रही है कि लॉरेंस बिश्नोई अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए ये सब कर रहा है। ये सही बात नहीं है। हमारी किसी से कोई पर्सनल रंजिश नहीं है, ठीक है। हम सिर्फ अपने भाइयों का बदला ले रहे हैं। हमें इसके लिए कोई गम नहीं है, चाहे हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, ठीक है। ये बताइए। और रही नाजायज और बेरहमी से मारने की बात, तो एक बार आप ढंग से पता कीजिए कि उसका किसके साथ क्या संबंध था और वो कौन कौन सी गतिविधियों में शामिल था। एक बार आप थोड़ा ढंग से सर्च कीजिए, ठीक है। इस बात में सचिन बिश्नोई, आप मीडिया में ये बात भी है, आपने दिल्ली में पुलिस ने मीडिया में रखी थी, शायद तक वो आपको भी पता होगी बात। सचिन बिश्नोई, ये बताइए कि गोल्डी बरार ने इसकी जिम्मेदारी ली है, जो कनाडा में मौजूद है गैंगस्टर, जो लॉरेंस बिश्नोई का करीबी है आप लोगों का, आपके उससे क्या रिश्ते हैं? वो हमारे बड़े भाई हैं और जो उनके भाई का मर्डर हुआ था, इसमें भी उसका हाथ था, सिद्धू मूसेवाला का हाथ था। और जो और भी कई लोगों के हाथ थे, उनको हमने मरवा दिया है, और जो कुछ और बचे हुए हैं उनको भी बहुत जल्दी हम मार देंगे। सचिन बिश्नोई, ये बताइए कि ये जो हथियारों का इस्तेमाल हुआ है, ये हथियार कहाँ से मुहैया कराए थे आपको? किन लोगों ने मुहैया कराए थे? AK-47 इतने बड़े बड़े सोफिस्टिकेटेड वेपन जो हैं, वो कहाँ से आए थे? ये अत्याधुनिक हथियार आप लोगों के पास? नहीं, हम उनका नाम नहीं बताने वाले, ठीक है। पर हम ये बता सकते हैं कि हमारे पास इससे भी बड़े हथियार हैं, ठीक है। जो लोगों ने हॉलीवुड फिल्मों में हथियार देखे हैं वो हमारे पास हैं, ठीक है। और ये जो कह रहे थे ना कि ये कुछ लोग सुनने में आए कि धमकियां दे रहे हैं, तो धमकियां देने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। इन्होंने 2 दिन में मनकीरदौल को मारने का कहा था, इसलिए मैंने आज 4 दिन बाद मीडिया से बात की है। 2 दिन ऊपर निकल गए, ठीक है। कहने से कुछ नहीं होता और ये कुछ भी करने वाले नहीं है, इनका लेवल नहीं है हमारे सामने कुछ भी।
जो भी ये सिर्फ बातें फैला रहे हैं, ये भौंकने वाले कुत्ते हैं सिर्फ। अब कौन टारगेट पे आपके? आप कह रहे हैं बदला लेना था हमको, आपने सिद्धू मूसेवाले से। अब कौन टारगेट पे आपके? ये टारगेट बहुत जल्द पता चल जाएगा आपको, ठीक है। ये जो बातें कर रहे हैं ना कुछ, इन कुत्तों में से अभी एक मरेगा।